میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا ہر موقع پر خیال رکھا. افطاری کا موقع آیا تو فرمایا روزہ افطار کرو. عید الفطر کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو فطرانہ دو. عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو گوشت بھی دو، دال بھی دو. زکات کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو زکات بھی دو. کیسی بارگاہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مانگے یا نہ مانگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی ایسی تربیت فرما دی ہے کہ جو صاحب ثروت ہے وہ خود تو خوشیوں میں شامل ہوں، اپنے ساتھ ساتھ غربا اور مسکین اور یتیموں کو بھی ان خوشیوں میں ساتھ لے کر. اللہ اکبر. کیسی بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھا، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت. ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر فرمایا وافضل الدعاء استغفار، سب سے بہترین دعا استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. فرمایا اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزوں کا تعلق تمہارے ساتھ ہے اور 2 چیزوں سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا اللہ سے معافی مانگنا. گناہوں کے مقابلہ میں اس کی کیا حقیقت. دوسری 2 چیزیں جو ہیں جہنم سے آزادی اور اللہ سے بخشش طلب. اللہ اکبر. گناہوں کا کفارہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں. اللہ اکبر. تو یہ جو ماہ مبارک ہمارے پاس آ رہا، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر. کتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ تم روزوں کی تیاری بھی کرو، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور گناہوں سے بخشش طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھے پکارا کروں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، کوئی خاص ذکر بتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور جو اس میں آباد ہیں میری ذات کے سوا اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہی پلہ جھک جائے گا جس میں کلمہ طیبہ ہو. کتنی فضیلت ہے اس کلمہ کی. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے اے موسیٰ 7 آسمان اور 7 زمینوں میں ماں سوائے میری ذات کے جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جس پلڑے میں
कलमा तैयबा होगा वही पलड़ा बारी हो। पता चला कितनी फजीलत है इस जिक्र की। इसीलिए हम उठते बैठते भी कलमा तैयबा का जिक्र करते हैं और नमाज बा जमात के बाद भी बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का जिक्र है। अल्लाह अकबर। यही कलमा है जो कल बरोजे क़यामत बख्शिश का सामान। अका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स को तमाम मखलूक के सामने खड़ा करे। उसकी सियाकारी का यह आलम होगा कि उसके सामने उसके आमाल नामा के 99 दफ्तर खोल दिए जाए कि सबसे ज्यादा हर दफ्तर हद निगाह तक लंबा होगा। फिर उससे इरशाद होगा कि इसमें से किसी बात का इनकार कर सकते हो? मेरे इन फरिश्तों ने जो नेकी बदी लिखने पर मुकर्रर थे तुम पर कोई ज्यादती तो नहीं की? वो बंदा अर्ज कर सकेगा, परवरदिगार ना तो मैं इनकार कर सकता हूँ और ना तेरे फरिश्तों ने कोई ज्यादती की। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा तो फिर तुम्हारे पास इन गुनाहों का कोई उज़र है? उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसी वक्त एक पर्चा निकाला जाएगा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हो, जो उसने खुलूस के साथ दुनिया में पढ़ा था। उस पर्चा को मीज़ान में रखा जाएगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरी गलतियों मेरी कोताहियों के 99 दफ्तर, मेरे 99 दफ्तर जो है वो गुनाहों से भरे पड़े हैं, तो इस एक पर्ची की क्या अहमियत है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इस पर्चा को जरूर तोला जाएगा। चुनाचे उसको तोला जाएगा तो वो उन 99 दफ्तरों पर भारी हो जाए। अल्लाह। वो पर्चे के ऊपर लिखा क्या होगा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। हज़रत जी गिरामी, इसीलिए कहा जाता है कि उठते बैठते तौबा व इस्तग़फ़ार भी किया करें, कलमा तैयबा का विर्द भी किया करें, बार बार विर्द किया करें। शायद किसी वक्त का पड़ा हुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी बख्शिश का सामान बने। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये कलमा पढ़ेगा अगर उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी ईमान हो, कलमा पढ़ने वाले के दिल में गंदम के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो भी दोजख से निकलकर जन्नत में चला जाए। अल्लाह अकबर। जी ग्रामी, इस्तग़फ़ार के मानी है माफी चाहना। इस्तग़फ़ार की बड़ी फजीलत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला माफी चाहने वाले से बहुत खुश होता है और उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार का विर्द रखता है तो अल्लाह ताला उससे तमाम तंगियों को दूर कर देता। अल्लाह अकबर। ये किसका फरमान है? आका अलैहिस्सलाम। आज हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं, कारोबारी नुकसान में मुब्तला होते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या आफत है। तो आका अलैहिस्सलाम के फरमान को मद्देनजर रखा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार की जाए, तो क्या पता कि हमें इल्म नहीं, हमसे कोई ऐसी खता सरजद हो चुकी हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी का सबब बनी है। जब हम अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमा देगा, वो परेशानी दूर हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इस्तग़फ़ार का विर्द रखता है अल्लाह तबारक व तआला तंगियों को उससे दूर फरमाता और उसको बेहिसाब रिज़्क़ देता। अल्लाह अकबर। और कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता करता। अल्लाह अकबर। जी ग्रामी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ फरमाया नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी। आका अलैहिस्सलाम ने खुद इस अमल को अपनाया है। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मैं दिन में 70 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार। तो मेरे भाइयों कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलाम की जात तो गुनाहों से पाक है, वराउल वरा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तग़फ़ार करके अपने उम्मती की तरबियत फरमाई है कि इस तरह तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपने गुनाहों की बख्शिश तलब। मेरे भाइयों, ये महीने, ये फजीलत वाले दिन, ये फजीलत वाली रातें अल्लाह ताला ने उम्मती की बख्शिश का सामान रखा। अब उम्मती को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करे, वो अपने गुनाहों से माफी तलब करे, नेकी के काम करे और बुराई से बचे। अल्लाह अकबर। हज़रत जी ग्रामी, अस्तग़फ़िरुल्लाह का तरीका कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जो मेरा परवरदिगार है हर गुनाह से, और मैं उसके हुजूर तौबा करता हूँ।